ਤੜਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती आरती होए कैसी आरती हो कैसी आरती हो कैसी आरती होय पव खंडना तेरी आरती पव खंडना तेरी आरती कैसी आरती होय कैसी आरती होय पव खंडना तेरी आरती भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी कैसी आरती होय कैसी आरती होय कैसी आरती गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलान लो पवन चवरो करे सगल बन राय बुलंद ज्योति सगल बन राय बुलंद ज्योति कैसी आरती होय कैसी आरती आरती होय कैसी आरती आरती होय कैसी आरती सहस तब नैन नन नैन है तो है कौ सहस मूरत नना एक दो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसके चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत पर घट होए ज्योतिष पाव सुआरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाम वासा होए जाते तेरा नाम वासा कैसी आरती होए कैसी आरती आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती कैसी आरती कैसी आरती होए
नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो ओरसा, नाम तेरा केसरोले छिटकारे। नाम तेरा अम्भोला नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तो जह को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझ है क्या यार पाओ, नाम तेरा तू ही चावर टोलारे। 10 8 68 चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग दोहारे। धूप दीप कृत साज आरती, धूप दीप कृत साज आरती। वारन जाओ कमलापति, वारन जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन कमलापति, रामा भगत रामानंद जान, पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोविंद, सैन पण पद परमानंदे। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अद पद याद समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचार दे, लख ना लखया जाई। तत तेल नाम की आबादी, दीपक उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझ बूझन हारा। पंचे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। जो जन तुमरी भगत करनते, तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गऊ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। करके गीहन चंगी जन, तन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता। या
ते प्रसन्न पए है महामुन देवन के तप में सुख पावे जग कर एक बेद रर भव ताप हर मिल ध्यान लावे चालर ताल मृदंग उपंग बाबलिए सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गन जक्षे अपक्षर नृत्य दिखावे शंखन की तोन कंठन की कर फूलन की बर खावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दानत दक्षिण देख प्रदक्षिण पाल में कुंकुम अक्षत लावे होत कोलाहल देवपुरी मेल देवन के गुल मंगल गावे पाएंगे हैं जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तेरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब को भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सद जाप चत्र चक्रवर्ती चत्र चत्र भुगते स्वयं भव शोभं सर्वदा सर्व जुगते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़
ਛੱਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। 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 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ 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 ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ
ਧਰਿਓ। गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। गुर कीनी ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। गुर कीनी कृपा हर नाम ਦਿਓ। जिस देख चरण अघन हरियो। जिस देख चरण अघन हरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। निस्बासुर एक समान ध्यान। निस्बासुर एक समान ध्यान। निस्बासुर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो। सो नाम सुने सुत पान डरियो। सो नाम सुने सुत पान डरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। पन्नदास सो आस जगत्र गुरु की। पन्नदास सो आस जगत्र गुरु की। पन्नदास सो आस जगत्र गुरु की। पारस भेंट परस करियो। परस करियो। पन्नदास सो आस जगत्र गुरु की। पन्नदास सो आस जगत्र गुरु की। पन्नदास सो आस
गत्र गुरु की। पनदास सो आस जगत्र गुरु की। पनदास सो आस जगत्र गुरु की। पारस पेट परस करियो। पारस पेट परस करियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु रामदास गुरु। रामदास गुरु रामदास गुरु। हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो। 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 गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। 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 जिस देख चरण अघन हरियो। जिस देख चरण अघन हरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु रामदास गुरु। रामदास गुरु रामदास गुरु। रामदास गुरु रामदास गुरु। रामदास गुरु रामदास गुरु। हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो। 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 सिर हथ धरियो। सिर हथ धरियो। वाहेगुरु।
गुर रामदास राखो सरनाही, गुर रामदास राखो सरनाही, गुर रामदास राखो सरनाही, गुर रामदास राखो सरनाही। गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई। गुर रामदास, गुर रामदास, गुर रामदास राखो सरनाई, सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई। हम अब गुण पर एक गुण नाही, हम अब गुण पर एक गुण नाही, हम अब गुण पर एक गुण नाही, हम अब गुण पर एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, 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 अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई। गुर रामदास, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो शरणाई। माया मोह परम पै फूले, माया मोह परम पै फूले, माया मोह परम पै फूले, माया मोह परम पै फूले। सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई।
स्यों प्रीत लगाई, सतदारा स्यों प्रीत लगाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास भाट कीरत की, एक अरदास भाट कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। एक अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, सरनाई, सरनाई। पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। एक अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई।
एक अरदास फाट कीरत की, एक अरदास फाट कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो, गुरु रामदास, गुरु रामदास राखो शरणाई, राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन, अमरदास गुर हृदय त्यावो जी, गुर हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जन बिघ्नन के नासक, बिघ्नन के नासक। हरि गोविंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर। श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तारों तारा पर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पुन एक दिन गमने सबा, नंदन श्री हर राय। रावण मह शाह टिग, बैठे ऊंची थाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी अत्यंत वडभागे हो
ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੁਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਮਨੇ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਦਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਮਰਾਵਨ ਮਹਿ ਸ਼ਾਹ ਢਿੱਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਓ ਉੱਚੀ ਥਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਪਈ ਪੂਰਬ ਦੁਸ਼ਟਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੰਟਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਕਹਿਓ ਤੁਰਕ ਮਤ ਖੰਡਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਮਤ ਕੋ ਕੀਨ ਸਮੰਡਨ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥੀ ਬਿਖੈ ਜੋ ਤੁਰਕ ਦਫਨਾਵੈ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪੀ ਜਰਹਿ ਅਗਨ ਦਿਪਤਾਵੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬਰਾਈਲ ਤੇ ਅਜਰਾਈਲ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ 70 ਗਜ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਜ਼ਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਜ਼ਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 70 ਗਜ ਕਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਕਬਰ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਆਵੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਸਾਂਭੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋਥਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਂਭੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਚਰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੁਮਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਝੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੇ ਆਏ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਇਸ ਕਹ ਬਤਲਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਪੱਟੀ। ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚਲ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੇਕ ਚਲਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜੇ ਉਲਮਾਓ ਤਹਾਂ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਉਲਮਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੁਗਤ ਉਕਤ ਕਰ ਮਤ ਚਤੁਰਾਈ। ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਵਹਿ ਹਰਖ ਉਪਾਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੂਝਨੋ ਚਾਹਿਓ। ਔਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ। ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ। ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾ ਕੀਆ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਝਜਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬਪੜੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੜ ਝੜ ਪਵਹਿ ਅੰਗਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਥੋਥੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੱਭਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਰਹੁ ਮਾਇਨਾ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿਓ ਦੇ ਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਨ ਜਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਗਨ ਦੋਖੀ ਸਿਖਰਾਏ ਮਹਾਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੈ ਵਾਸਤਵ ਅਰਥ ਜੇ ਅਬਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੋਖੀ ਤਰਕ ਬਧਾ ਵਹਿ ਸਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਕ ਉਰਪਾਵਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਮ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਬਾਦ ਉਠਾਵੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਇਹ ਕੁਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਖੈ ਮਨ ਬੰਧਿਓ ਸ਼ਾਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠਾਨ ਹੈ ਦ્વੈਸ਼ ਅਦਕ ਮਨ ਮਾਹੂ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਨੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਬਿਗੜੈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਸਟ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਤਾ। ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਰ ਕੇ ਸੂਬਦ ਨਹ ਸੁਧਰੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਦੁਸ਼ਟਾਈ, ਇਹ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਖੋਟਾਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਜੋਰ ਬਚਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੁਝ ਕੋ ਧਨ ਲੱਖੋ ਇਹ ਦੇਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਗੜ ਜਾਏ ਪੁਨ ਰਹਾ ਨ ਹੇਤ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ, ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਟਾਰ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਟਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਡਟ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਦ ਕੇ ਅਛਰ ਅਪਰ ਉਚਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹੀ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ,
ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਕਲ ਤੁਰਕ ਕੀ ਇਹ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿਓ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਮਾਨ ਮੈਨੇ ਧਰਮ, ਈਮਾਨ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਧਰਮਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੰਸੈ ਹੋਇਓ ਇਸ ਮਹੀ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਦੁਰਗਤ ਕਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ। ਹਮਰੇ ਤੁਮਰੇ ਸਕਲ ਸਥਾਨ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਦਤ ਹੈ ਜਿਨ ਤਜਿਓ ਇਮਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਈਮਾਨ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿੰਦਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਕੋ ਮਤੋ ਏਕ ਬਿਦ ਕਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਭਲੇ ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਣ ਮੂਲ ਧਰਮ ਹੈ ਏਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਢ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਕਪਟ, ਛਲ, ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਤ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਜਗਤ ਕੋ ਧਰਮ ਰਖੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਰਬ ਸੁਖ ਖਾਣ, ਜਾਣ ਸਭ ਕੋ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਧਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੀਤ ਮਝਾਰੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕੋ ਉਪਜੰਤਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਰੂਪ ਹੈ ਖੇਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਬੀਜ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਤਾ ਸੁਚਤਾ ਮੁਦਤਾ ਖਿਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੁੱਦਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਖਿਮਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਇਆ ਕਰਤ ਇਨ ਜਮਾ, ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਦਇਆ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮ, ਦਮ, ਤਤੀਕਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਮਤਾ, ਖਿਮਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਗ ਮਹਿ ਜਾਵਦ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੱਚ, ਸੁਚ, ਨੇਕੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤਿਆਗ, ਬੈਰਾਗ, ਖਿਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੱਛਿਆ ਧਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਵਤ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ, ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੈ ਪ੍ਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਬ ਕੋਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਲਹਿ ਵੱਡੇ ਮਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬਹਿ ਸਹਾਇਕ ਧਰਮ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਥੇ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਦੇਤ ਬੀਚ ਪਰਲੋਕ। ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਈਮਾਨ ਸਭ ਹੀ ਕੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਧਰਮਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਹਿ ਨ ਕਬਹੂ ਚਹਿ ਸੁਖ ਜੀ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਖ ਦੋ ਨਹੁ ਲੋਕ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਕੇ ਸਦ ਹੀ ਸ਼ੋਕ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਦੋਜ਼ਖ ਮਹਿ ਜਾਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਗੋਰ ਜਲਾਏ, ਤੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਸੜਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰਜ਼ਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰ ਸੁਤ ਨੇ ਕਹਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਕੀ ਸੁਧ ਬਿਸਰਾਈ, ਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਦੀਨ ਉਲਟਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਅਦਬ ਨ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰ ਕੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਖੋਜ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੋਟੋ ਕਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਉਰਕੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ। ਗੰਢ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਮੇਰੋ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੰਢ ਪੱਕੀ ਰਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਲੱਖ ਹੋ ਦਰਬ ਦੇਤ ਨਿਤ ਅਹ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਟੂਟਿਓ ਗੁਰਦਿਸ਼ ਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰੈਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਥਿਨ ਤੇ ਟੂਟਿਓ ਤਿਸ ਗੁਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਰੇ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਪਲਟਿਓ ਜਿਸ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੇਕ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਭਲੇ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਭਾ ਉਠੀ ਪੁਨ ਆਇਓ ਡੇਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਨ ਹਰਖ ਬਡੇਰੇ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇਤਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦਈ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਸਕਲ ਪਠਾਵਨ ਕਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਿਓ ਲੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕੀ ਗਾਥ ਪਠਾਈ। ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਥ ਜਿਮ ਲਿਖਿਓ ਤਥਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਲ ਸਿੱਖ ਤੂਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਉਲੰਘਿਓ ਪੰਥ ਸੰਪੂਰਨ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਢਿੱਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬੰਦੇ ਪਾਏ। ਆ ਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨਾਈ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਹਕੀਕਤ ਪੁਨ ਹੈ ਬੁਝਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਵਰ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਜਾ ਨਹੁ ਜਗਕਾਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੰਗਤ। ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸੀਆ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭਨ ਕੇ ਸੁਨਾਏ ਬੇਕਾਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਹੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਜੈਸਾ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੁਰ ਕੇਸ਼ਰ ਬਰਤੈ ਕਹੋ ਕੈਸਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਭਇਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਸਪਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਕੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਮ ਉਤਰ ਬਾਦੀ ਕਹਿ ਦੀਏ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋ ਕਿਮ ਵਿਵਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਿਮ ਸਨਮਾਨ ਅਮਾਨ ਉਚਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਮੇਲ ਕਰੰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਮ ਤਿਸੈ ਦਿਖੰਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਸਤ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਖੈ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦ ਉਠਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਭੀ ਸਦ ਆਵਤ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਮ ਬੀਤੀ ਨਰ ਗਨ ਤਿਮ ਕਹੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤਉ ਸਮੀਪੀ ਤੂੰ ਨਿਤ ਰਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਅਧਿਕ ਗਤ ਸਭ ਹੂੰ ਲਹੈ। ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ, ਤਬ ਕੋ ਸਬਰ ਤਾਂਤ ਕਹ ਤੈਸੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਇਮ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਸਿਖ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ 'ਚ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਬ ਕੇ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਹਨ, ਰਹੇ ਤਹਾਂ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਜਾਚਤ ਜਿਮ ਤੁਰਕੇਸ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕੋ ਦੇ ਤਿਮ ਬੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। 10 ਅਰ 3000 ਦਰਬ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 13,000 ਰੁਪਈਆ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। 13,000 ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਾਂਛਤ ਅਪਰ ਸਰਬ ਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਧਿਓ ਸਮਾਜ ਤਰੰਗਮ ਆਦ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਿਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਅਹਲਾਦ। ਔਰ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਏ ਆਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਇਓ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਟ ਨਰੰਗੇ ਕੇ ਨਿਤ ਜਾਤ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਤ ਕਹਿ ਮਾਧੁਰ ਬਾਤ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਵਸਤ ਅਮੋਲਕ ਅਰਪਣ ਕਰੈ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਦੇਖ ਪਾਹੋ ਉਰ ਧਰੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹੈ ਕਿਤ ਹੋ ਨਿਜ ਸਾਥ ਚੜਾਵੈ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬ ਬਾਤਨ ਕਹ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਤ ਅਖੇਰ ਜਾਤ ਹੈ ਸੰਗ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਜ ਸਿਵ ਕਾ ਕਹਿ ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ। ਕਦੀ ਹਾਥੀ
ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਨਕੋ ਭਾਜਮ ਮਾਨ ਬਿਲੰਦ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸੀ ਰੀਤ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸੌ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਰਾਖੈ ਹਿਤ ਕੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਫਫੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਮਹਿ ਪਾਸ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਟਿਗ ਹੋਵੈ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਹਿ ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹ ਜੋਵੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਧਨ ਤਰਹਿ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੜੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਰ ਕੋ ਜਾਚ ਸਰਾਪ ਤੇ ਡਰ ਪਹਿ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੀ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਅਰ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਤ ਹੋ ਬਰ ਤੈ ਜਗ ਜੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਨ ਕਹੋ ਅਬਤੀਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਬਿਤ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸੰਤ ਉਧਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਧਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪੌੜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ। ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਣ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰਮ ਸਰਣਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਭਈ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟਾ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਇਆ ਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਸੋਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਉਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਭਲ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀ ਸਈਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ। ਧੋਏ ਰਹਾ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਹੋ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ਼। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ। ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤ ਪੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਮਿਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਫਿੰਦ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਹੈ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕੌਲ ਮਕਰੰਦੋ ਮਨੋ ਆਨੰਦਨੋ ਮੋਹੇ। ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਾਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਾ ਚੁਬਾ ਦੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਖੰਡਾ ਹੈ।
अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर आख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है। हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औत कटै दिन सुरैना रे मन गुर मिल का सवारे। एहो संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पियावै एहो रस अकाथ कथा तिन जानी। जहाँ को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा। निज कर मैल पाओ सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की। नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की। अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की। नानक दास यह सुख मांगै मोको कर संतन की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुझे आगे नेट का बड़ा इतने गुरुद्वारे